بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی فی یونٹ ₹1.42 مہنگی، نیپرا نے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کی ماہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ مشرق وسطی میں حالات کی کشیدگی میں کمی، پنجاب حکومت نے 41 اضلاع میں ترقیاتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ مہنگائی خدشات پر روکا گیا منصوبہ، حالات بہتر ہوتے ہی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ آفس کا 15 دن میں تمام PC1 مکمل کرنے کا حکم۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے بعد ایئر لائنز کی پروازیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ کویت سے نجی ایئر لائن کی پاکستان کے لیے پروازیں آج سے بحال۔ 1 مارچ کے بعد نجی ایئر لائن کی پہلی پرواز کویت سے لاہور پہنچ گئی۔ پرواز میں 150 سے زائد مسافر سوار۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن حنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ متن کے مطابق ایوان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایوان وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان کی پرامن سفارتی کاوشوں کو آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایران امریکہ جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ بولی تاریخ عالم میں سمیت جب بھی اس جنگ کا ذکر ہوگا ہر جگہ پاکستان ہی لکھا جائے گا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم کرنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ عالمی اور خطے کی سیاست میں پاکستان نے بے مثال سفارتی تعاون کا توازن کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں نمایاں کمی، امیر جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ ظہیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں ₹130 فی لیٹر کمی کی جائے۔ خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان حالات کو بہتر بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ پیگا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر قانون سازی کی جائے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی صحافت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی مشاورت کی جائے۔ اگر کوئی قانون غلط ہے تو اس میں ترمیم کی جائے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کا جرنلسٹ کنونشن سے خطاب۔ میری سیاست ہمیشہ میڈیا کے ارد گرد گھومتی رہی ہے، ہمیں ہمیشہ حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کا جرنلسٹ کنونشن سے خطاب۔ بولے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اشتہارات کی مد میں ملنے والی رقم ملازمین تک پہنچے۔ آن لائن فراڈ کے بڑھتے واقعات پر بڑے اور چھوٹے شہروں میں آن لائن فراڈیوں کو نکیل ڈالنے کا نیا پلان۔ آن لائن فراڈیوں کے خلاف اب جلد ہی پولیس کارروائیاں کرتی نظر آئے گی۔ FIA کے بعد پنجاب پولیس میں بھی سائبر ونگ بنانے کا ڈرافٹ تیار۔ IG پنجاب عبدالکریم نے مکمل ڈرافٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد ڈرافٹ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا۔ حکومت پنجاب کا جائیداد کے دستاویزات حصول کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن لازم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2025 حالیہ اجلاس میں پیش۔ بل کے تحت رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترامیم کی جائیں گی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی الیکٹرانک ریکارڈ سسٹم تشکیل دے گی۔ ایکٹ کے تحت تمام الیکٹرانک ڈیٹا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پاس محفوظ رہے گا۔ کمیٹی بل پر 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ لاہور کی انتظامی یونٹس کی تقسیم کا معاملہ سرد خانے کی نظر، بیوروکریسی نے فائلیں دبا لیں۔ کمشنر لاہور آفس سمیت دیگر افسران نے انتظامی یونٹس کی تقسیم پر چپ سادھ لی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ بورڈ آف ریونیو نے رپورٹ ترجیحی بنیادوں پر مانگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ذرائع کے مطابق اگست 2025 سے جنوری 2026 کے درمیان متعدد مراسلوں پر کوئی جواب نہ دیا گیا۔
ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से आमदन के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी की 13वीं कोशिश। माजी में मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के लिए 12 मरतबा इजहार दिलचस्पी मांगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी हर दफ़ा नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन में नाकाम रही। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 13वीं दफ़ा प्लान बना लिया। 16 अप्रैल को बिड्स खोली जाएंगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को तैनात कर दिया। डॉक्टर राना खुर्रम आफ्ताब सर्विसेज अस्पताल के रेगुलर एमएस तैनात। डॉक्टर समरा जहरा को लेडी वेलिंगटन अस्पताल की एमएस तैनात कर दिया गया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल सियालकोट, जबकि डॉक्टर इमरान बशीर को शेख सैयद अस्पताल रहीम बैर खान तैनात किया गया। हुकूमत पंजाब का मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस और दीगर चार्जेस मुकम्मल मुआफ़ कर दिए गए। फ्यूल सब्सिडी के हुसूल के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम पर रजिस्टर होना लाजमी। ट्रांसफर फीस 605, स्मार्ट कार्ड फीस 1300, रजिस्ट्रेशन मार्क फीस मुआफ़। अवाम को मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। रियायत से फ़ायदा उठाने की मुद्दत 6 अप्रैल से 5 मई 2026 तक मुकर्रर। महकमा दाखिला पंजाब ने LPG की बढ़ती कीमतों पर इजलास तलब कर लिया। LPG की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी फ़रोख्त पर सख्त एक्शन होगा। वज़ारत दाखिला पंजाब के ज़राए के मुताबिक LPG सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग और LPG सिलेंडर मुंतक़ली से मुतालिक मामला ज़ेर बहस आएंगे। सूबे में LPG की गैर कानूनी तरसील, ज़ख़ीरा और फ़रोख्त पर हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत, एडिशनल सेक्रेटरी और मुतालिका DDs की शिरकत। तमाम इजलास से किसान तंजीमों के नुमाइंदगान, हार्वेस्टर मालिकान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शरीक। स्टेक होल्डर्स को गंदम की कटाई पर मुमकिना लागत के तखमीने से आगाही दी गई। सैयद आशिक किरमानी बोले, तखमीना लगाने का मकसद स्टेक होल्डर्स को फैसला साजी में आगाही फराहम करना है। गंदम खरीदारी मराकज़ 15 अप्रैल से खोल दिए जाएंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का आगाज 15 अप्रैल से होगा। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू का ऐलान। बोले, महकमा ज़राअत और सर्विस प्रोवाइडर्स की मुफाहमत से गंदम कटाई की लागत का तखमीना लगाया गया है। रवा साल 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर है। सस्ता डीजल प्रोग्राम के तहत 8 लाख से ज़ायद किसान कार्ड होल्डर्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होगी। गंदम खरीदारी मराकज़ मुकम्मल फ़ाल होंगे। काश्तकारों को गंदम की हार्वेस्टिंग बारे रहनुमाई फराहम की जा रही है। हिंजरवाल के इलाके में घरेलू नाचाकी पर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। नाफरमान बेटे ने 60 साल मोहम्मद हुसैन को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब की जामियात में इंतजामी अफसरान की तकर्री का मामला। नई सिफारिश सामने आ गई। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की अफसरान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की सिफारिश। इंतजामी अफसरान की तकर्री 3 साल के बजाय रिटायरमेंट तक करने की तजवीज़। PHEC के मुताबिक 3 साल टेन्योर पर जामियात में अफसरान आने को तैयार नहीं। लाहौर में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तकर्रियाँ ताख़ीर की शिकार। 70 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज मुकम्मल। तकर्रियों का फैसला तहाल न हो सका। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से वायरलेस के जरिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया था। शहर के 86 थानों में मुतादिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील किए जाने थे। चंद रोज़ में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाने का फैसला मुतवक्के। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तहसीलदार की 14 आसामियों पर 61 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भक्कर में स्टेनोग्राफर की 6 आसामियों पर 19 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आसामियों पर 90 उम्मीदवार। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की आसामियों पर 20 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नोटिफिकेशन जारी।